Hello and welcome to another episode of podcast of HM Education Center today. We have amongst with us a few senior teachers of our school to start off with Purba Pan ma'am, Ankur Viswas sir and Sangeeta Karar ma'am. Along with them, we also have amongst with us a few parents, our very eminent, for our eminent students of our school. May we have your names please? My name is Shanonda Chakraborty, parent of Abhinava Chakraborty, class 10C. আমার নাম শর্মিষ্ঠা চৌধুরী, প্যারেন্টস অফ অভিনন্দন চৌধুরী, ক্লাস 10E. My name is Shima Devanji, parents of Turja Devanji, class 10C. Hello and welcome to everyone over here in this podcast channel today. Okay, our topic of discussion for today's podcast is breaking the prejudice. Let us know more about it. So first, I would like to ask Purba Pan ma'am, what made you select this subject that you have taken, like humanities, you have taken your subject and you are expertise in this. Why did you think that you have taken up this subject, ma'am? See, from the childhood days, I have a passion to take history. And my parents also not pressurize me to select particular any subject. I'm happy with my subject and lots of scope is there. I'm happy that I'm teaching history subject in the school, and for profession also I have selected this particular history teacher. No problem is there, and I will suggest my students also that let us come and join the humanities stream. Lots of scopes are there also. So I would like to also ask, ma'am, how do you think this humanities streams are perceived by the society, and how do you think this perception needs to be changed? Actually, parents are having this mindset that if my child will not take science, then their future will not be progress properly. So we have to break this myth, because there is lots of scope in humanities, commerce stream, as well as science. Science means parents are thinking that only MBBS or engineering is there, but lots of career opportunities are also there in science. Like I can say you that B Pharma, nursing, even Yes. you can say that cyber security is also they are taking as a Absolutely. profession. So many professions Yes. are there. True. So I would like to again ask to Purba ma'am, what are some of the unconventional career path that you think are students can have while taking humanities as their subject? So many professions are there nowadays. As you can go for the dancer, you can select music also, you can go for architectural work, then you can go for other occupation also. So in this way you can select many career. It is not bound that particularly science stream I have to take and all. So many scopes are there. UPSC is there, you can go for SSC exam also, and psychology also nowadays a very good scope is there. So different subjects are there and lots of scopes are there for the humanities. Right. I would like to ask Ankur sir now. Sir, as we know that you are having a diversified knowledge in many of the subjects, so please throw some knowledge on or throw some light on this, that a student pursuing humanities, how can they leverage into into the streams like media or into marketing, these kind of streams? How can a student leverage themselves? See, at the beginning, I must say that it depends on the parents also. It not depend only the students. That how the parents are guiding the students. That what stream they will choose, what subject they will choose. So at the beginning, we are having a lot of kind of confusions, like the subject selections. We often find the humanities, even within humanities, history, geography, political science, these are the very popular subjects, and these are going on for a long time. But beside this, a lot of other subjects are there, like as mass media, fashion studies, like as entrepreneurship, like as dance, painting. Through this, if a student will start to study from the class 11, then they can pursue their future in a very prospective way, and they can also get a kind of much good base for their foundation time in the class 11 and 12.
If a student from the beginning in class 11 and 12 will start the particular specialist subject like mass media, then what we see, we observe that after the class 12 examination, when the student go for their higher studies, for the graduation, post graduation, they often want to change their subject. Streams, At that time, they suppose one student like to get a fashion designing in the profession in the later on. So if the student is not having any knowledge, proper knowledge in the 11 12 foundation level, then the student will have a problem in the that graduation time. They need to start it from the beginning, from the zero. So if the student will have the knowledge from the beginning at the 11 12 level, they will get it much better at the later on. So in this way, a student, that a CBSE is providing a number of subjects nowadays, yes. like mass media in this way. So these subjects, if a student, if they will get in the class 11 12 level, they can do it much better for their future, the further studies. So Correct. Very good. So, Sangeeta ma'am, please let us know what kind of job opportunities, as sir has already told us about, that if a child is pursuing with mass media or mass comm or any other subjects in fashion designing in 11, 12, apart from science subjects, we know that student, we are always into the mindset of engineer or a doctor if a child is pursuing science. So, what job opportunities you think in humanities a child can pursue along? Afterwards, I am telling about the job opportunities. But first, I want to say that CBSE has given this chance to take except maths. Those who are supposed taking the science, they can take except maths also, like biotechnology, psychology. By this also they can pursue science subjects, science stream. Okay. And not only in case of science that only MBBS or engineering is there, there are so many other subjects also there. Subject career, job career is also there, so they can pursue with that one. And for this taking humanities, I want to say it is keeping in my mind that cartography, that is making the maps. Okay. It is a very interesting subject also, and the students can pursue with that also. And another one is that event management nowadays very popular, and also the other courses also there. By taking the mass media, advertising agencies are there, so many advertising agencies are there, so they can pursue with this also. So our teachers have already focused and thrown light on what prospect humanities subject can have for a child. Now, I would like to ask our parents sitting over here. Each of the parent, your child is pursuing class 10 now. They will be appearing for class 10. So, what do you think? First of all, I would like to ask you, ma'am. আপনার ছেলে এবারে 10 দেবে, তো এরপরে কোন স্ট্রিম নেওয়ার জন্য আপনি ভাবছেন আপনার ছেলে নিচ্ছে? একটু জানতে চাই। নমস্কার। ফার্স্ট অফ অল, আমার ভাবার থেকেও আমার বাচ্চার ভাবাটাই মানে মোস্ট অফ দ্য মানে আমরা প্রায়োরিটি দিই। আমরা ছোট থেকেই ওভাবেই ও মানে নিজের ডিসিশন নিজেই নেওয়ার মানে পক্ষে আমরা সাপোর্ট করি। তো ও বরাবর মানে একদম ছোট থেকেই ওর ইচ্ছা সায়েন্স নিয়ে পার্সু করার। তো ওর যেটা ডিসিশন সেটাই আমরা সাপোর্ট করছি। ও ক্লাস 10-এ আপাতত যা রেজাল্ট করছে মনে হচ্ছে ও সায়েন্স নিয়েই পড়ার মানে এতে রয়েছে, প্রায়োরিটিতে রয়েছে। এবার ওর কেরিয়ার ফার্স্টে চয়েস তো ওর একটু মেডিকেল লাইনেই রয়েছে, মানে অ্যাজ আ প্রফেশন ডক্টরটাকেই ও চুজ করছে। কিন্তু এরপর মানে সবই হচ্ছে এক্সামের ওপর, সবই হচ্ছে ইন ফিউচার কি হবে, কতটা করতে পারবে, কিন্তু আমরা ওকে ফুল সাপোর্ট বেশ, করছি। ঠিক আছে। তো এখানে আমি একটু জানতে চাইবো যে এত কথা যে আমরা শুনলাম, হিউম্যানিটিজের কি প্রসপেক্ট, জব প্রসপেক্ট, এত জিনিস শুনলাম, যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি এখন এই মুহূর্তে যে আপনার ছেলে লেটস সে লাইক খুব ভালো রেজাল্ট করেছে সায়েন্স সাবজেক্টে, তো যদি হিউম্যানিটিজ নিয়ে ও পড়তে চায়, আপনি কি বলবেন? হ্যাঁ, একদম প্রথমেই বললাম মানে ওর চয়েসটাই আমাদের মানে লাস্ট অপশন, মানে আমাদের প্রথম থেকেই বলা ও সমস্ত স্ট্রিম নিয়েই, যেহেতু আমাদের আপনি স্কুলে কিভাবে ওকে প্রভাব ফেলবেন, মানে এইটা সাবজেক্টকে অলওয়েজ ইন্সপায়ার করবেন ওকে নেওয়ার জন্য? এনকারেজ করবো অলওয়েজ, মানে আমাদের তরফ থেকে ফুল এনকারেজমেন্ট আছে। আর যেহেতু আমাদের স্কুলের সাপোর্ট রয়েছে, তো স্কুলের স্ট্রিম সম্বন্ধেও সব জানে। এত ভালো রেজাল্ট হয়েছে হিউম্যানিটি থেকে আমাদের এবার এইচএসে, তো ও মানে যদি করতে চায় আমাদের ফুল সাপোর্ট আছে। ওকে, ভেরি নাইস, থ্যাংক ইউ। একটুখানি আপনার কাছ থেকে শুনবো, আপনার ছেলেও এবারে 10 দিচ্ছে, তো হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট হোয়াট সাবজেক্ট দ্যাট হি ইজ গোইং টু পারসিউ ফর হিজ 11-12? অভিনন্দনের সায়েন্স নিয়ে পড়ার একদম ইচ্ছা।
ওর ফেভারিট সাবজেক্ট ম্যাথ এবং কেমিস্ট্রি। তো ও তো সায়েন্স নিয়েই পড়বে, কিন্তু ওর পাশাপাশি খুব পছন্দের সাবজেক্ট বাংলা, যার জন্য 6 সাবজেক্ট হিসেবে বাংলা রাখবে। আচ্ছা। ও বাংলাকে ভীষণভাবে ভালোবাসে। গল্পের বই, ওর জন্মদিনের আবদারই ভ্যারাইটিস গল্পের বই। তো ওর যেটা পছন্দ সেটাই শেষ কথা, আমাদের কোনো ফোর্স তো নেই। কিন্তু ও ভবিষ্যতে WBCS অফিসার হতে চায়। আচ্ছা। তো ও WBCS অফিসার হওয়ার জন্য আমি বলেছি যে সাবজেক্টটায় যেখানটা তো স্কোরিং হবে, তো ইংরাজিটা ম্যাথটা যাতে স্ট্রং থাকে, তো এখানে কম্পিটিটিভ এক্সামে বসতে হবে ওকে। তো WBCS অফিসার হওয়ার জন্য ও যদি মানে সায়েন্স নিয়ে পড়ে ওটা ওই পথটা ওর কাছে যদি সহজ হয়, তো আমার আমি তো কোনো বিষয়ে বাধা দিই না। মোটামুটি সায়েন্সের রেজাল্ট মোটামুটি অ্যাভারেজ রেজাল্ট করে, 95-96% নাম্বার রাখে। দেখা তো যাক। আপনি কিভাবে ওকে ইন্সপায়ার করতে পারেন? যদি হিউম্যানিটিস নিয়ে আমি যদি জিজ্ঞেস করি আপনাকে যে আমরা চাইছি আমাদের স্টুডেন্টসরা হিউম্যানিটিসে আসুক আর ওই ফিল্ডটা নিক, because it's a very exploring subject, isn't it? As we heard from our teachers also. তো যদি এটা বলি থাকে যে আমরা চাইছি আমাদের স্টুডেন্টসরা আরো বেশি এটাকে নিয়ে এক্সপ্লোর করুক, আপনি কিভাবে এটা ওকে ইনফ্লুয়েন্স করবেন? আমি নিজেই মানে হিস্ট্রি অনার্স নিয়ে ভবিষ্যতে Okay. পাশ করেছি, যার জন্য আমি চাই ও হিস্ট্রিটা রাখুক। আচ্ছা। কিন্তু একটু পড়তে হয়, মুখস্থ করতে হয়, লিখতে হয়, এটাতে হয়তো কোনো জায়গায় ওর বাধা আছে। এই ভয়টা একটা আছে, আমাকে অনেকটা পড়তে হবে। তো তা না হলে ও হিস্ট্রি ভালোবাসে। আর যদি সত্যি WBCS অফিসারের ওই কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতেই হয়, তাহলে তো ওখানে তো হিস্ট্রি নিয়ে প্রচুর কোশ্চেন আসবে। তো আমার কোনো অসুবিধা নেই, ও যদি পড়তে চায় আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমি বরঞ্চ খুশি হব, কারণ আমি যেহেতু নিজেই হিস্ট্রির আমার সাবজেক্ট ছিল। ভেরি গুড। ওকে, থ্যাংক ইউ। একটু আপনার থেকে জানতে চাইবো, লাইক হিউম্যানিটিস নিয়ে অনেক রকম ধারণা সাবজেক্টটা নিয়ে আছে, তো আপনি এর সম্বন্ধে কি বলতে চাইছেন? মানে যদি একটা স্টুডেন্ট হিউম্যানিটিস সাবজেক্টটা নিয়ে এগোয়, দেন হোয়াট প্রসপেক্ট ডু ইউ থিঙ্ক আ চাইল্ড ক্যান হ্যাভ? হিউম্যানিটিস নিয়ে এগুলো তো অবশ্যই এখন বর্তমান প্রযুক্তির যুগে অনেক সাবজেক্ট, এখন আমাদের সময় আগে অত অপশান ছিল না ম্যাম। আজ থেকে 15-20 বছর আগে এত অপশান ছিল না, তো বর্তমানে এত অপশান আছে, এত ক্যারিয়ার অপশান বেরিয়েছে হিউম্যানিটিসের উপর, তাহলে কেন নয়? অবশ্যই তারা চুজ করতেই পারে, সেটা তার পছন্দের উপর নির্ভর করবে। সে যদি চায় এগোতে, সেটাতে যদি স্বচ্ছন্দ হয় নিশ্চয়ই এগিয়ে যাবে। Okay, so I would like to come again to Sangeeta ma'am here once. Like, how do you think, ma'am, parents can help their child to get into this line? How do you think the parents can guide them? Because a child need to know, or parents also need to know about various prospects of humanities. How do you think the parents can guide them, ma'am? Actually, from the beginning, parents also have this set of mind that কি করবে ভবিষ্যতে, কোন পথে যাবে, সেটা যদি ক্লাস 11 থেকেই চুজ করে নেয়, তাহলে আমার মনে হয় একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কিন্তু দাঁড়িয়ে যাওয়াটা খুব ইজি হবে। এবং সেটা অবশ্যই সেই সাবজেক্টের প্রতি প্যাশন থাকতে হবে। এতক্ষণের আলোচনায় আমরা যেটা বুঝলাম, শুধু যে সাবজেক্টটা কি ভবিষ্যতে কি প্রসপেক্ট আছে সেটা শুধু নয়, প্যাশনটাও থাকতে হবে। ইফ প্যাশন উইল বি দেয়ার, দেন অটোমেটিক্যালি হি অর শি উইল লাভ দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড উইল ডু দ্য বেটার ইন দ্যাট স্ট্রিম। সো এটা তো করতেই পারা যায়। আর অ্যাজ এ টিচার আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে in our school also doing this one, that career counseling, যেটা career guidance যেটা দেয়া হয় আমাদের স্কুল থেকে, টিচাররাও করে বা expertise নিয়ে আসা হয়, স্কুল is going to do this one. Each and every year we are doing that one. So from there also they are taking their decision, they can take their decision. Ma'am, Purba ma'am, as you are into this admission process, we all know about it. So please give us, I want to know from you, what kind of feedback from your side, what are the things that you are facing at the time of admission when parents come for choosing the subjects for the student for 11 and 12? অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় স্টুডেন্টস হয়তো বুঝতে পারে না যে কোন স্ট্রিম তাদের পক্ষে সুটেবল হবে। তো এখানে গার্জেনদের একটা বিশাল ভূমিকা থাকে, যেহেতু ছোট থেকে বাচ্চাদের পড়ানো হচ্ছে তারা কোন সাবজেক্টটাতে ভালো করতে পারে বা আগে গিয়ে কোন সাবজেক্টটা নিয়ে তাদের কেরিয়ার অপশান বাঁচতে পারে। এখানে স্কুল টিচারদের যেমন ভূমিকা থাকে, সেরকম একটা বিশাল ভূমিকা থাকে পেরেন্টদের, যে তাদের বুঝতে হবে যে ছেলেমেয়েরা কোন জিনিসটা প্যাশনেটলি ভালোবাসছে আর কোন জিনিসটা নিয়ে তাদের কেরিয়ার আগে বাড়তে পারে। Okay.
তো কিপিং ইন দিস ইন মাইন্ড আই উড লাইক টু আস্ক আওয়ার পেরেন্টস, আপনারা কি মেসেজ দিতে চান সেই সব প্যারেন্টসকে? আমরা এরকম দেখেছি যে বাচ্চারা প্যারেন্টসের মানে প্যারেন্টসরা চাইছে সায়েন্স নিক, কিন্তু তারা চাইছে অন্য কিছু, লাইক অ্যাজ উই হার্ড প্যাশন দে আর হ্যাভিং ফর সাম আদার সাবজেক্ট। তো আপনারা কি মেসেজ সেই সব প্যারেন্টসকে দিতে চান? কারণ ইন দ্য লং রান উই হ্যাভ সিন দ্য স্টুডেন্টস ফেসিং প্রবলেম। তো সেক্ষেত্রে আপনারা কি বলতে চাইছেন সেই সব প্যারেন্টসকে একটু যদি আমাদেরকে বলেন, আর মেসেজ উইল বি গিভেন টু দ্য প্যারেন্টস আউট ওভার দেয়ার। প্রথমেই বলতে চাই যে উই ক্যান পারফর্ম ইন দেয়ার লাইফ দ্যাট অ্যাজ আ গাইডিং স্টার। আমরা কোনো কিছু ফোর্স করে ওদেরকে কোনো কিছু প্রেশারাইজ করে লং টার্মে কোনো বেনিফিট দিতে পারবো না। মানে এটা সাময়িক, হয়তো ও কিছু দিনের জন্য হয়তো সেটা নিয়ে পড়বে বা ফোর্সফুলি হয়তো ভালো লাগানোর চেষ্টা করবে, কিন্তু পেরেন্টদের বুঝতে হবে যে সেটা খুব একটা ফ্রুটফুল হবে না তাদের লাইফে। কেন কি আলটিমেটলি যে কোনো ফিল্ডেই ওদেরকেই পারফর্ম করতে হবে, আমাদের মানে পেছনে বসে ব্যাক স্টেজে থাকা ছাড়া কোনো অপশান থাকে না। তো সুতরাং কোনো পেরেন্টকেই অ্যাডমিশন দেওয়ার মানে যে কোনো স্ট্রিমেই অ্যাডমিশন নেওয়ার আগে ফার্স্টেই চয়েস করতে দেওয়া উচিত স্টুডেন্টের মতামতকেই। স্টুডেন্ট যেটাতে কমফর্টেবল, যেই সাবজেক্টে ও স্কোরিং, যেটাতে ও বরাবর পারফর্ম করে আসছে সেসবই এনকারেজ করা উচিত। আর যেগুলোতে মানে ওর পারফরমেন্স অত ভালো নয়, আমি ফোর্সফুলি যদি এখন ম্যাথস নিয়ে ওকে মানে ফোর্স করতে থাকি যে আমার পছন্দের সাবজেক্ট বা আমার ড্রিম এটা, বা প্রেস্টিজ, যে প্রেস্টিজ আমার ইস্যু, ছেলে ম্যাথস হ্যাঁ পড়ছে, যেহেতু আমার ছেলে সায়েন্স ফ্যামিলিতে পড়ছে, সবাই এরকম যে সায়েন্স ব্যাপারটা। পড়েছে, এটা মানে প্রেস্টিজ ইস্যুটাকে বড় করে দেখলে আলটিমেটলি তো মানে যে আমরাই ভুক্তভোগী হব। মানে যখন গিয়ে বাচ্চা, আজকালকার দিনে এত আমাদের সোসাইটিতে দেখতে পাচ্ছি বাচ্চারা প্রেশারাইজ হয়ে গিয়ে এমন সব এক একটা স্টেপ নিয়ে ফেলছে যেগুলো ইন ফিউচার বাবা মাদেরকেই মানে সবচেয়ে বেশি সাফারার তারাই হচ্ছেন। সুতরাং পেরেন্টদেরই এটা বোঝা উচিত যে ইন ফিউচার তারা বেশি দিন ফোর্সফুলি কাউকে দিয়ে কোনো কিছুই করানো যায় না। সুতরাং ওদের মতামতটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত যাতে ওরা ফ্লারিশ করতে পারে ইন ফিউচার, যাতে ওরা এক্সেল করতে পারে। যে কোনো স্ট্রিমেই যদি ভালোবাসা থাকে, প্যাশন থাকে, ওরা এক্সেল করবেই। মানে এটা কোনো মানে বাধ্যতামূলক নয় যে আমি ডাক্তার হলেই বা ইঞ্জিনিয়ার হলেই সোসাইটির জন্য কিছু করতে পারবো, কিছু দিতে পারবো, সেটা মানে একদমই ঠিক কথা নয়। সবসময় মানে সব স্ট্রিমেই এক্সেল করার প্রচুর চান্স রয়েছে, স্কোপ রয়েছে, যদি সে সেই সাবজেক্টটাকে ভালোবেসে প্যাশনেটলি করে। কারেক্ট। সো ম্যাম, একটু যে শুনি আপনার থেকে, আপনার এখানে কি মতামত, আর বা আপনি আপনাদের মেসেজ ওখানে কি প্যারেন্টসদেরকে দিতে চাইবেন এই বিষয়ে? আমার একটাই কথা, যে যে সাবজেক্টে ভালো তাকে সেই সাবজেক্টের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর জোর করা কোনো দিন উচিত নয়। আর প্রত্যেকটা সাবজেক্টে নিজস্ব ভবিষ্যৎ আছে, তবে পড়তে হবে। মিডিয়াম পড়াশোনা করে কিছু হবে না, পড়তে হবে। সেই সাবজেক্টটা নিয়ে যদি ঠিকঠাক পড়াশোনা করে, তাহলে সেই সাবজেক্টে যে একটাই প্রফেশন তো নয়, ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ার তো একটাই প্রফেশন, টিচার আছে। এই যে আমি বললাম ডাব্লিউবিসিএস হতে গেলেও তো প্লেন গ্র্যাজুয়েট হলেই হয়ে যায়। প্লেন গ্র্যাজুয়েট পাশ করে সে তো কম্পিটিটিভ এক্সামে বসবে। তো একদম স্টুডেন্টের উপর ছেড়ে দেওয়াই উচিত। হ্যাঁ, তারা ছোট, তাদের হয়তো ডিসিশন নিতে হয়তো অসুবিধা হচ্ছে হয়তো, কিন্তু ডিসিশন নিতে অসুবিধা হলেও মা বাবা কিন্তু জানেন যে তার কোন সাবজেক্টের ওপর নেয়, সেই সাবজেক্টের ওপর তাকে এই প্রেস্টিজ ইস্যুটা কিন্তু খুব অনেক সময় না বুঝেও আমরা কাজটা করে ফেলে থাকি, যে আমরা জানি না যে হয়তো ডক্টর হবে বা ইঞ্জিনিয়ার হবে এই ভেবে হয়তো সাবজেক্টটা স্টুডেন্টটা পারসিউ করে, নিজের ইচ্ছেতেও হয়তো করে, প্যারেন্টসের প্রেশারেও করে, হোয়াট এভার। বাট তারপরে আমরা পরের ক্ষেত্রে দেখতে পারি কতজন ডাক্তার ভালো হচ্ছে, কতজন ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভালো প্যাকেজে তারা জব পাচ্ছে। There is a lot of question over here, a big question mark in the society. তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো, যদি একটা স্টুডেন্ট অন্য স্ট্রিমে গিয়ে যেখানে আরো বেশি এক্সপ্লোর করে, what is the harm? আমার তো টিচার লাইন সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলতে চান সেই সব প্যারেন্টসকে? আচ্ছা, সেই সব প্যারেন্টসকে অবশ্যই Why not we influence, why not we inspire, why not we tell our children more about it, please? অবশ্যই বাচ্চার যেটাতে প্যাশন সেটাকেই তাকে এগোতে সাহায্য করতে, এটাই বলবো প্যারেন্টসরা। কারণ আমরা যদি জোর করি অ্যাজ এ প্যারেন্ট, তাহলে তারা কি হবে, সেই মানসিক চাপটা যেটা পড়বে তাদের উপর, সেটা কিন্তু ওদেরকে ফেস করতে হবে। এবং সেই মানসিক চাপটা তারা নিতে না পেরে আমরা অনেক
পেপারে ডেইলি দেখতে পাই, এরকম অনেক নিউজ আসে যেগুলো বাচ্চা প্যারেন্টসদের প্রেশারে পড়ে তারা হয়তো এমন একটা স্টেপ নিয়ে নিল যেটার জন্য সত্যি আমরা তৈরি থাকি না। তো সেটা খুবই দুঃখের, এবং সেটার জন্য তাদের গার্জিয়ানকে বলবো আপনারা প্লিজ তাদেরকে গাইড করুন, তারা যেন ভুল রাস্তায় না যায়, তারা যেটাতে স্বচ্ছন্দ সেটা নিয়েই যেন এগিয়ে যায়, তাদেরকে সেটাই স্কোপ দেওয়া হোক। I would like to come to Sangeeta ma'am once now over here. Like we have seen, ma'am, school has taken a lot of initiative in placing our students and giving knowledge to our students, giving information to the teachers. And we also request our parents to attend certain career counselings that you have just mentioned over here. Kindly throw some light on this. How much important is its parents from point of view to attend these kind of counseling sessions for their child? 3C Age, they have collaborated with the HM Education Center. Yes. ওরা হচ্ছে হাফ ইয়ারলিতে একবার আর অ্যানুয়ালি একবার ওরা স্টুডেন্টদের কাউন্সিলিং করছে। From taken the counselor from outside, expertise are coming and they are doing the counseling with the student and they are giving that report to their parents. এবার accordingly their passion, their job opportunities, they are giving the suggestion to the parents that okay, your child should take this subject. Okay. So it will be better for the students also to Yes. take the career options, Absolutely. and so they can explore in future also. So, ma'am, I want to know how much are students getting benefit of this counseling, and how much are they following that counseling that we have collaborated with? We are arranging the counselor for the students. Students are doing they are doing the counseling for the students. I would like to request the parents also. আমরা যখন এই সমস্ত প্রোগ্রামগুলো করি তখন যদি পেরেন্টদের সাহায্যটা পাই, মানে ইফ দে আর অ্যাটেন্ডিং উইথ heart and soul, they are trying to attend the program, then they as well as the students will be benefited. আমরা স্কুলের তরফ থেকে তো চেষ্টা সবসময় করে যাই, এবার পেরেন্টদের সাহায্যটা পেলে তাদেরও ভালো হয়, বাচ্চাদেরও ভালো হয়, as well as the schools. Absolutely. To this, I would like to come to Purba ma'am once. Ma'am, you are in the admission team as well as Ankur sir is also a part of the team. Ma'am, as she said that counseling is happening and students and parents are being aware of different subject career or what students should pursue. Ma'am, what are the problems you are facing or we are facing as a teacher, as a admission team when student comes for admission in class 11? Because we have seen different kinds of scenarios coming up at that time, apart from counseling taken by the parents, ma'am. অ্যাকচুয়ালি কাউন্সিলিংয়ের এটাই সুবিধা হয় যে দেখা যায় অনেক সময় যে কোনো বাচ্চা হয়তো ম্যাথসে সেভাবে ভালো রেজাল্ট করতে পারছে না, কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স হয়ে বন্ধু নিচ্ছে, এরকম ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা হয়তো করতে পারবে না ম্যাথসে ভালো, কিন্তু সেও তার সাবজেক্টে অন্য সব কিছুর সঙ্গে ম্যাথসটা রেখে দিচ্ছে, এবং এই সমস্যাটা আমরা অ্যাডমিশনের সময় খুব বেশি রকমভাবে আমরা এটা সামনাসামনি হই। আমরা বাচ্চাকে বোঝাবার এবং গার্জেনকেও অনেক সময় এই ব্যাপারে সাহায্য করতে বলি যে তার স্কোপ অনুযায়ী সে যদি সাবজেক্ট সিলেকশন করে তাহলে সে ফিউচারে অনেক বেটার করতে পারবে। তো সেক্ষেত্রে স্যার আপনিও তো এই সমস্যাটা ফেস করেছেন। স্যার, কিভাবে কোলাবোরেটলি আমরা এখানে কাজ করতে পারি যাতে কিনা বাচ্চা ইনফ্লুয়েন্সে কোনো কাজ না করে ফেলে যেটা ওর ফিউচারে গিয়ে খারাপ হতে পারে বা ভবিষ্যতে গিয়ে ও প্রবলেম ফেস করতে পারে? স্যার, এটা আমি একটু আপনার থেকে জানতে পারি হাউ মাচ কোলাবোরেটলি উই ক্যান ওয়ার্ক, বিকজ উই টিচার্স আমরা যখন অ্যাডমিশন করাতে যাচ্ছি আমরা বলছি এর জন্য এর ম্যাথসের খুব একটা ভালো ছিল না থ্রু আউট, হি শুড অপ ফর দিস থিং, হি শুড অপ ফর হিউম্যানিটিজ, অপশন দিচ্ছি, বাট প্যারেন্টস অন্য কথা বলছে, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট বাচ্চা decision নিতে প্রবলেম হচ্ছে. This is a very crucial time. Our class 10 parents are sitting over here. Taking decision at this time is very important. এটাই ওদের future decide করবে. So what collaboration, how much collaboratively we can work, sir? What to make it better? I would like to know it from you. একটা সাজেশন সবার জন্যই, সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলা একটা প্রবাদ আছে, গড্ডালিকা প্রবাহ। তো সেই গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসলে হবে না, যে একজন যাচ্ছে তার পিছন পিছন সবাই ব্লাইন্ডলি ফলো করছে, সেটা করাটা উচিত নয়। তাই জন্য পেরেন্টদেরকে সবসময় দেখতে হবে যে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে একজন আরেকজনের থেকে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে চলে যাচ্ছে, সেই জিনিসটা কখনোই তাদের জন্য, তাদের বাচ্চাদের জন্য ভালো নয়। একটা ব্যাপার খুব ক্লিয়ারলি বলতে চাই, প্রত্যেকটা মানুষের তাদের নিজস্ব কিছু তাদের মেরিট রয়েছে। মেরিট শুধুমাত্র একটা ইউনিডাইভার্সাল নয়, তো সেটা কিন্তু আলাদা আলাদা এক একজনের থাকে। তো সেখানে এক্সপ্লোর করতে হবে। আমরা যখন অ্যাজ আ টিচার আমরা
একটা স্টুডেন্টকে এত বছর ধরে দেখছি, তখন সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু একটা নিজস্ব একটা অবজারভেশন থাকে। আমরা ভালোভাবে বুঝি যে এই স্টুডেন্ট এই সাবজেক্ট নিয়ে পড়লে পরে তারা পরে গিয়ে এই ভালো এটা করতে পারে এরকম গিয়ে। তো সেক্ষেত্রে আমরা যখন কোনো পেরেন্টদেরকে বিফোর অ্যাডমিশন আমরা ডাকি, তাদের সঙ্গে কথা বলি, তখন পেরেন্টদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টদের ভালোর জন্য সেটা বলছি। এক্স্যাক্টলি। তো সেক্ষেত্রে তাদেরকে সবসময় আমাদের কথা শুনে সেই অনুযায়ী যদি তারা যদি স্টুডেন্টদেরকে সেখানে হ্যান্ড হোল্ড করে নিয়ে এসে সেখানে অ্যাডমিশন করায় সেই পার্টিকুলার স্ট্রিমে। আমি বলছি না যে সায়েন্স হিউম্যানিটিস এ করার জন্য মানে হিউম্যানিটিসেই এ করবে, সায়েন্সেও কিন্তু অনেক সাবজেক্টের ভ্যারিয়েশন রয়েছে। Without I- maths I can- also they can. I can proudly say that, as per my knowledge, HM Education Center provides 26 subjects, which is the highest one within the entire Hooghly district. So, এতটা সাবজেক্ট ভেরিয়েশন কোনো স্কুলে এখানে কোনো জায়গা থেকেও পাবেন না। তো Absolutely. এত ভেরিয়েশন আছে, তাহলে কেন শুধুমাত্র ওই 3-4টে সাবজেক্টের উপরে স্টিক Exactly. করে থাকবে? Exactly. তো সেটার জন্য আমরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে আমরা সবসময় পেরেন্টদেরকে CBSE বলি। যখন এই অপরচুনিটি দিচ্ছে and career counseling যখন আরেকটা way out আছে। কাউন্সেলিং ও করানো যদি হচ্ছে। না জানে Maths সেখান থেকে ছাড়া জেনে যাচ্ছে। তারা Exactly. নিতে পারে বায়োটেকনোলজি নিতে পারে, তারা সাইকোলজি নিতে পারে, সেইটা নিয়ে অপ্ট করতে পারে। অনেক অপরচুনিটি আছে। এক্স্যাক্টলি। তো সেই জায়গাটায় আমরা হেল্প করছি, সবসময় চেষ্টা করছি। পেরেন্টরা হয়তো আগের দিকে কয়েক বছর আগেও অতটা ছিল না, তারা গতানুগতিক, তারা ওই পিসিএম, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ এই নিয়েই চলতে যেত। আজ বর্তমানে কিছুটা হলেও সেই ট্রেন্ডটা একটু চেঞ্জ হয়েছে। আমরা কিন্তু এখন দেখছি অনেক সাবজেক্ট নিয়ে অনেক স্টুডেন্ট এদিক ওদিক, অনেক সায়েন্সের মধ্যেও স্টুডেন্ট ডান্স নিচ্ছে, পেন্টিং নিচ্ছে, ফ্যাশন স্টাডি নিচ্ছে, মাস মিডিয়া নিচ্ছে। এবং আমরা দেখেছি যেসব স্টুডেন্টরা এইসব আনঅর্থোডক্স সাবজেক্টগুলো নিয়ে পড়ছে তাদের কিন্তু মার্কস অনেক বেটার আসছে, Better এবং আসছে। তাদের কিন্তু ইন ফিউচার গিয়ে কোনো জায়গাতে হয়তো হওয়া উচিত নয়, কিন্তু বাই চান্স কোনো জায়গায় কোনো একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টে ফোকাস করে আছে কোনো স্টুডেন্ট, সেটা সে বাই চান্স চোখ করলো, তার কিন্তু অন্যান্য যদি ভার্সাটাইল option, সাবজেক্ট থাকে, অনেক অনেক variety অপশন অনেক থাকবে এসে তার গেছে, ইন ফিউচার, তার এটা স্ট্রিমটা চেঞ্জ করা, তার ওপেন লাইন হয়ে যাচ্ছে আরো অনেক কিছুতে, ক্যারিয়ার ওয়াইজও। অনেক জায়গায় অনেক ওপেন থাকে। এক্স্যাক্টলি। তো এই যে ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেছি, কিভাবে আমরা এই সাবজেক্টগুলোকে ইন্ডাস্ট্রিতে কিভাবে সেটাকে ভ্যালু অ্যাড করতে পারি। তো ইন্ডাস্ট্রিটা একটা খুব যদি ব্রডার ভিউতে বলি, দেখুন আমরা ইন্ডাস্ট্রি বলতে হয়তো বুঝি শুধু স্টিল ইন্ডাস্ট্রি, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, বাট ইন্ডাস্ট্রি আর নাওয়াডেজ দ্য কনসেপ্ট আর চেঞ্জ। সেখানে এখন মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি, সেখানে আমাদের এখন এই ডিজাইনিং ইন্ডাস্ট্রি, সেখানে আমাদের এখন এই যে কোনো রকম এতে একটা মার্কেটিংটা একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি জায়গায় বড় চলে এসেছে। industry, yes. সবচেয়ে বড় কথা এখন যে ডিজিটাইজড সমস্ত কিছু হয়ে যাচ্ছে, ডিজিটাল Digitalized, ওয়ার্ল্ডে, digital ডিজিটাল industry, ওয়ার্ল্ডে exactly. কিন্তু এখন অনেক রকম জব আসছে, অপরচুনিটিজ আছে। আগে মানুষ গতানুগতিক একটা ধারণা ছিল, ইভেন দ্য স্টুডেন্টস প্লেইং গেমস, ওটারও একটা আলাদা রকম। 9 to 5 ডিউটি আওয়ার্সের মধ্যে একটা জব থাকতো, এরকমই সবার ধারণা ছিল। কিন্তু এখন সেসব চেঞ্জ হচ্ছে। কত লোক এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে কত ভালো জায়গা করে জব করছে, এবং সেসব জায়গায় ডিজিটাইজের জন্য সাবজেক্টস লাইক কম্পিউটার সায়েন্স, আইপি, এইসব যেগুলো ডিজাইনিং এর জন্য, ওয়েব পেজ ডিজাইনিং, এসবের জন্য কত ভালো ভালো অপশন তৈরি করে দিচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো আমাদের স্কুলে এত প্রোভাইড করা হচ্ছে, তো ডেফিনেটলি অন্যান্য স্কুলে নিশ্চয়ই সেরকম ভাবে করবে, চেষ্টা করবে। তো সেইগুলো অনেক বেটার, সেগুলো তারা যত বেশি এরকম আনঅর্থোডক্স সাবজেক্টের দিকে যাবে তত বেশি স্কোপ ওপেন থাকবে। একটা জায়গায় আমি ওভারঅল এখন যা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল দুটো জায়গাতেই কিন্তু চোখ হয়ে আসছে জবের জায়গাটা। তো যত বেশি অন্য জায়গায় এক্সপ্লোর করব, তত সেখানে দেয়ার আর গ্যালাক্সি অফ অপরচুনিটিস, বাট ইউ নিড টু find out the right jack to put in the right hole. Exactly. Now, thank you so much. That was very informative. And to the students out over there, from this message that I can say that you need not worry if you are not good in maths or not good in science. Lots of opportunities you have, and HM Education Center has 26 subjects for you all, where you can explore yourself, explore your career in those subjects. Humanities being one of the major over there. Apart from science, apart from maths, if you are not good in maths, no need to worry. We are with you with many other subjects. You can be a careerist with many other subjects as well. And we have just now we have heard from the parents, from our teachers, from our senior teachers and parents about all of these.
Thank you so much, parents. Thank you so much, teachers, for giving us such information. I'm sure the students out over there have heard it very well, and now they can broaden up their mindset and broaden up their thinking skills and come forward to HM Education Center over here for their own job prospects and career. Thank you so much.